आदाब नाज़रीन, रायचूर न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद सलमान। आज की अहम खबर। रायचूर में मरहूम लेट अलहाज सैयद यासीन साहब एक्स एमएलए रायचूर के चहलम के मौके पर फातिहा, दुआ और ईसाले सवाब का प्रोग्राम अकीदत और एहतराम के साथ मुनक्किद किया गया। 16 अगस्त 2026 संडे को रायचूर के महिला समाज अंदरून किला में चहलम के सिलसिले में प्रोग्राम रखा गया था। इस मौके पर मरहूम सैयद यासीन साहब के अकीदतमंदों ने शिरकत करते हुए उनको याद किया। उन्होंने जो रायचूर के लिए काम किए उसको याद किया। और ख़ास बात यह है कि इस प्रोग्राम में हर मजहब के लोग मौजूद थे। तमाम अंबिया पर मेरे बाप के आका इनामदार ताज़र मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं थे। एक ऐसी हैसियत थी, अल्लाह ताला मरहूम जनाब यासीन साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए और उनके पूरे ख़ानदान को सब्र और पूरे बच्चों को अल्लाह ताला उनको सब्र अता फरमाए। इतनी देर जनाब बसराज कलಸ साहब निजवागलू बसराज कलಸ साहबरವರು ದಿವಂಗತ ಯಾಸೀನ್ ಸಾಹೇಬ್ರವರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ರು. ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಬರೆದಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ವರ್ಣ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಂತಹ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಯಾಸೀನ್ ಸಾಹೇಬ್ರವರ ವಿವರವನ್ನು ತಮ್ಮ 1 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ವಿವರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. यासीन साहब एक ऐसी हैसियत थी, आज हर शहरियान रायचूर याद करता है। उनकी तबीयत तकरीबन सालों से ठीक रहने के बावजूद भी वो रायचूर के लिए इतने फिक्रमंद थे। हमेशा रायचूर को हर प्रोग्राम में, हर दर्द दुख में शामिल हुआ करते थे यासीन साहब। यासीन साहब के बारे में बहुत कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि यासीन साहब ने शहर के लिए बहुत कुछ काम किए हैं और उनका खुसूसन एक बहुत कितना तारीफ करे कम है। एक हर मजहब को जो गंगा जमुना तहजीब जो है, हर मजहब को लेकर जो लीडरशिप जो क्वालिटी थी यासीन साहब में काबिल तारीफ थी। जो यासीन साहब जो हर मजहब के लोगों को और जो बड़े छोटे जो पुअर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो फुटपाथ पे भी बिजनेस करते हैं, उनसे भी उनका अच्छा बर्ताव था। जो यासीन साहब ने जो रायचूर के लिए बहुत कुछ काम कर चुके हैं और मैं ज़्यादा वक्त लेना भी नहीं चाहता, बहुत वक्त हो चुका है। मैं उनके ख़ानदान वालों को अल्लाह ताला सब्र दे बोलकर मैं अपनी बात खुसूसन मेरे अजीज़ भाई मेरे सुहेल साहब भी कल हमारे घर पे आए थे। मुझे बहुत ये हुआ, बच्चे इतने यासीन साहब के हर उनके ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए आज आप रायचूर शहर में रहना है, अच्छा काम करना है, आपकी ज़रूरत भी है रायचूर के लिए। हर इंसान आपको पसंद करता है। आपके वालिद जो हैं जो रायचूर के लिए करके गए हैं, इंशाल्लाह आगे चलकर आप भी करेंगे। ये उम्मीद है रायचूर लोगों को कि आप भी रायचूर के रहेंगे बोलकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಕೈ ಬಿಡಬಹುದು. ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 2 ಸಾರಿ ಶ್ರೀಯುತ ಸೈಯದ್ ಯಾಸೀನ್ ಸಾಹೇಬ್ರವರು ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಮಿಡಿಯುವಂತಹ ತುಡಿಯುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಾಜಕಾರಣಿ ಶಾಸಕ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸೈಯದ್ ಯಾಸೀನ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರಂಥರ ನಮ್ಮ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಫಾರಿ ಹೀರೋ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ದಿವಸ ಎಷ್ಟೋ ಸಹಸ್ರಾರು ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಡ್ರೆಸ್ ಹೊಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಮದುವೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಉಚ್ಚಿಟ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು, ತಿರುಗಿ ಹಾಕ್ಯಂತಿದ್ರು, ಅವೇ ಎಲ್ಲಿ ತುಕ್ಕಿಡಿದು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸೈಯದ್ ಯಾಸೀನ್ ಸಾಹೇಬ್ರವರು
ಅಧಿಕಾರ ಇರಬಹುದು, ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು. ಸದಾ ಕಾಲ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಮತ್ತು ಅಸನ್ಮುಖಿಯಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ಅಗ್ರಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಯುತ ಸೈಯದ್ ಯಾಸೀನರವರು ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತ. ಅಂಥವರು ಇವತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅಗಲಿದ ದುಃಖ ಇಲ್ಲ. ಇಡೀ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಅವರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ತಾವು ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬೆರೆತಿದ್ದೆವು, ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅನುಗುಣಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಅವರನ್ನ ನೆನೆಸುತ್ತಾ ಈ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಜನಸ್ತೋಮವನ್ನು ನೋಡಿದ್ನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಯಮ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟು ತಗೊತೀವಿ, ಕೆಲವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ತಗೊತೀವಿ, ಕೆಲವು ಯಾರೋ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ನಿಂದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಯಾವುದು ನಾವು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸಾಧನೆಗಳಿಗೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇದೆ, ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್, ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಡೆತ್. ಈ ಎರಡು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಾವು ತಗೊಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅನಿವಾರ್ಯ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ 50 ವರ್ಷ ಬಾಳ್ಬೋದು, 80 ವರ್ಷ ಬಾಳ್ಬೋದು, 100 ವರ್ಷ ಬಾಳ್ಬೋದು, 120 ವರ್ಷ ಬಾಳ್ಬೋದು, 400 ವರ್ಷ ಬಾಳಿದರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇತಿಹಾಸ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಸೈಯದ್ ಯಾಸೀನ್ ಸಾಹೇಬ್ರವರು ಲಿಂಗೈಕ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಅಗಲಿಕೆಯ ದುಃಖವನ್ನು ಅವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕುಟುಂಬ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರ ಅಪಾರ ಬಂಧು ಬಳಗವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಹಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು 100 ಆನೆಯ ಬಲ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಅವರ ಜೊತೆ ಒಡನಾಡಿದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂಥ ಸೈಯದ್ ಯಾಸೀನ್ ಅವರು ರಾಯಚೂರು ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈಗ ನಿರೂಪಕರು ಹೇಳಿದರು, 2012ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಈ ನೆರೆ ಹಾವಳಿ 6 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಮಳೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದವು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಠವೂ ಕೂಡ ಬಿತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ಸೈಯದ್ ಯಾಸೀನ್ ಸಾಬ್ರವರು ಬಂದು, ಬುದ್ಧಿ ಏನು ಮಠದ ಕಟ್ಟಡ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ. ನಮ್ದೊಂದಷ್ಟೇ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಸಾಕಷ್ಟು ಹಳ್ಳಿಗಾಡು ಎಲ್ಲ ಜನರು ಬಿದ್ದಾವೆ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದ? ನಾನು ನಮ್ಮ ಮಠದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಾಬ್ರದವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ ಏನನ್ನ ಅನುದಾನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಸೈಯದ್ ಯಾಸೀನ್ ಸಾಬ್ರು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಮರಿಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಕಟ್ಟಡ ನಡೆದಾಗ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅದು ಸಬ್ಮಾರ್ಷನ್ ಪಂಪ್ ತಂದು ಕುಂದ್ರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ತಯಾರಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಸುದ್ದಿ ನಮ್ಮ ಯಾಸೀನ್ ಸಾಬ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಹೇಳಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, 2ನೇ ದಿವಸನೇ ತಂದು ಆ ಬೋರ್ವೆಲ್ಲನ್ನು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮೀಸಲು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಊರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾನು ಅವರ ಹತ್ರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದು ಅಭಿಮಾನ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬಹಳ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ನನ್ನ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅವರ ಹೋದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬ ಭಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನನಗೆ ಬಹಳ ಭಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನನಗೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬಂತು, ಅವರು ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು. ಸರ್ಕಾರ BJP ಸರ್ಕಾರ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರದ್ದು. ನಾನು ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆ, ಏನು ಸರ್ ನೀವು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು BJP ಸರ್ಕಾರ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು, ಈ ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡತಕ್ಕಂಥ ಏನಾದರೂ ಫಂಡ್ಸ್ಗಳು, ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಥವಾ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿದರೆ ಅವ್ರು ಏನಂತಂದ್ರು, ಕಳಸ ಸಾಹಬ್ आपको क्या मालूम है, हमारा पार्टी का क्या कौन तो CM रहते तो मेरे को उतना देते थे, क्या नहीं देते थे, येडियूरप्पा साहब मेरे को उतना चाहते, मैं क्या मांग तो वो दे रहे, इसका पार्टी का सवाल नहीं है. ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ,
ಸೈಯದ್ ಯಾಸೀನ್ ಸಾಹೇಬರು ಆ ಜಾತಿ ಮತ ಪಾರ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಅಖಂಡವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾಸೀನ್ ಸಾಹೇಬರು. ಇಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಕಠಿಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತ, ಅತ್ಯಂತ ಬಹಳ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ. ಅದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಅವರ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುದಾನವನ್ನು, ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾಸೀನ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ನಿಜವಾದ ರಾಜಕಾರಣಿಗೆ, ಒಬ್ಬ ಕೆಲಸವಂತನಿಗೆ, ಒಬ್ಬ ಪ್ರಜಾ ಸೇವಕನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಯಾಸೀನ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. 2ನೇ ಪೈಪ್ಲೈನ್. ಇವತ್ತೇನಾದರೂ ನಾವು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಏನು ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ದೂರ ದೂರದಿಂದ ಕೊಡ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಫರ್ಲಾಗ್ಲಿಂದ ನೀರು ತಂದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ನಾನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಇವತ್ತ ಆಫೀಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ನೀರೇ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂಥ 2 ನದಿಗಳಿದ್ದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ, ಏನು ಬರಗಾಲ ಇತ್ತು, ಆ ಬರಗಾಲವನ್ನು ನೀಗಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಒಂದು ರಾಯಚೂರಿನ ಭಗೀರಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ನೀರನ್ನ ರಾಯಚೂರಿಗೆ ತಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯ 2ನೇ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸೈಯದ್ ಯಾಸೀನ್ ಸಾಹೇಬ್. ಇವತ್ತ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಇವತ್ತ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆದ್ದು ನಾವು ಏನಾದರೂ ನಾವು ನೀರು ಕುಡಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾಸೀನ್ ಸಾಹೇಬ್ರನ್ನ ನಾವು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ನಮಗೂ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನಿಗೆ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇಷ್ಟಾದರೂ ನಾವು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಸಂದರ್ಭ ನನಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನೆನಪಿದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ DM ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರಿಗೆ IIT ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಈ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದರೆ ಧಾರವಾಡದವರು ರಾಜಕೀಯ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಕಲಬುರಗಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗದವ್ರದ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರಿದ್ದರು, ಲೇಬರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದರು, ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು. ಅವರು ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಆಗಿದ್ದು 2, ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ರಾಯಚೂರಿಗೆ 4 हुरूफ हैं, अलीफ लाम लाम है, अल्लाह 4 हुरूफ हैं, नुक्ता नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मीम है, मीम दाल 4 हुरूफ हैं, नुक्ता नहीं है. आओ नुक्तों का मैं भेद खोलूं, आओ नुक्तों का मैं भेद खोलूं. क्यों है बेनुक्ता नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. आओ नुक्तों का मैं भेद खोलूं. क्यों है बेनुक्ता नामे मोहम्मद. नाम पर बोझ वजन नुक्ते का है. रब को, अल्लाह ताला को ये भी गवारा नहीं है. सैयद अलहाज सैयद यासीन साहब MLA हमको रुलाकर चले गए. अलहाज हमको रुलाकर चले गए, उलझन में और गम को बहाकर चले गए. अलहाज सैयद यासीन साहब हमको रुलाकर चले गए, उलझन में और गम को बहाकर चले गए. रायचूर की वो शान आन बान बहाकर चले गए. अपने फर्जंदान को अपना हाल दिल सुनाकर चले गए. अपने फर्जंदान को अपना हाल दिल सुनाकर चले गए. रायचूर हमारे शहर का 100 बजे जाता है. रायचूर हमारे शहर का नुकसान हो गया. अलहाज सैयद यासीन साहब शहर खामोशा में चले गए. अलहाज सैयद यासीन साहब शहर खामोशा में चले गए. वो खुश नसीब हैं जिनका है घर मदीने में. वो खुश नसीब हैं जिनका है घर मदीने में, जो चलते फिरते हैं शामो सहर मदीने में. दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है. दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है. अजब रंग पर है बहार मदीना, अजब रंग पर है बहार मदीना के सब जन्नतें हैं निसारे मदीना. रहे तेरे जलवे बसे तेरे जलवे, हमें गुल से बेहतर है खाल मदीना.
करबला की आबरू हमारे हुसैन हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। करबला की आबरू हमारे हुसैन हैं, करबला की आरज़ू हमारे हुसैन हैं। करबला का हर जर्रा जर्रा ये कहता है नौजवानों ने जन्नत के सरदार हमारे हुसैन हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कहीं कंकर निकलते हैं। ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೇ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿದರೆ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕುಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರೇ, ನಾನು ಯಾಸೀನ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾನೊಂದು 2 ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಯಾಸೀನ್ ಸಾಹೇಬ್ರದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 10-15 ಸಾವಿರ ಜನ ಸೇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಿಂದ ಬಂದಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಯಾಸೀನ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ತಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಕುಂತಿದ್ರೆ ಒಂದು 5 ಜನ ಯಾರು ಆಂಧ್ರದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಯಕನಿಗೆ ನೀನು ಯಾರಲ್ಲೇ ನಿನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಎಲ್ಲದ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಂತೇಳಿ 4 ಜನ ಹೇಳಿದರೆ ಇವತ್ತು ಯಾಸೀನ್ ಸಾಹೇಬ್ರನ್ನು ಕೂಡ್ತಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಯಾಸೀನ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಇವತ್ತು ಇರ್ತಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಹಿಂದಿಲಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಳೆದು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೇನು ಬಂದಿದ್ದು ಏನು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ನರವೀಕಾಗಿ ಇದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ವಿನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕನ ಇಡೀ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ನಾಯಕನಂತೂ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಯಾರೇ ನಾಯಕರ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ಅವರು ನಕ್ಕಂತ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು 5-10 ನಿಮಿಷ ಅರ್ಧ ತಾಸು ಮಾತಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಆಡು ಮುಟ್ಲಾರ್ದ ತಪ್ಪಲೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ನಾಯಕರ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ರಾಯಚೂರು ಬಗ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದು ಆಗ್ತದೋ ಬಿಡ್ತದೋ ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ನಮ್ಮ ರಾಯಚೂರು ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇಂಥ ನಾಯಕ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಡಿವಿಷನ್ನಲ್ಲೇ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಯಾರೇ ಹೋದರೆ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆಯವರು ಯಾರೇ ಹೋದರೆ ಲೆಟ್ರ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಲೆಟ್ರ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿದೆ, 10 ಲಕ್ಷ 20 ಲಕ್ಷ ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ತಿರ್ಸಿ ಇವತ್ತು ಪತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದು ಯಾಸೀನ್ ಸಾಹೇಬರು ಅವರು ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಲೆಟರ್ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಾರ. ಇವತ್ತು ಅಬ್ಕಾರಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಸುಮ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಹಂಗೆ ಲೆಟರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಯಾರು ನಾಯಕರಿದಾರಲ್ಲ 10-20 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಲೆಟರ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲದ್ರಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ನಾಯಕರನ್ನ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ರಾತ್ರಿಯಾಗಿ ಹುಡುಕಿದ್ರು ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಹಿಂದೂ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ, ಮುಂದೂ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ನಾಯಕರನ್ನ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು. ಬಟ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಬೇರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಷ್ಟು ಜನ ಒಳಗಡೆ 4 ಜನ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ನೀನು ಯಾರಲ್ಲೇ ನೀನು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಯಾಸೀನ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಯಾವುದು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಇದಾಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವನಿದೇ ಕೆಲಸ ಅವ್ರದ್ದು. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮನುಷ್ಯರು ಎತ್ತು ಕಟ್ಟೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೆಸರು ಎತ್ತು ಕಟ್ಟೋದು, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮುಗಿಸೋದು, ಪೊಲೀಸರನ್ನ ಉಪಯೋಗ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಯಾರನ್ನೂ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜದವನು ಎತ್ತರ ಅದೇ ಸಮಾಜದವನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿಬಿಡೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ರಾಯಚೂರನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವನೊಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರೋಕರು, ಅವನು ಅಂಥವ್ನಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲೊಂದು ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕನ ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೀವು ಅವ್ನು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಯಾಸೀನ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗಾಯ್ತು, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗಾಗ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಈಗ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಂದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಾನು 1984ರಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ. ಬಟ್ ನನಗೆ 4 ಸಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಒಂದು MLC, ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಪೇಪರ್ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಂತು. ಹೋಗಿ ಸಾರ್ ಅವ್ನು ಕಟ್ಪ್ಯಾಡ್ ಪ್ಲೇಯರು, ಅವ್ನು ಕಳ್ಳ, ಅವ್ನು ಗುಂಡ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಹೆಸರುಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ಟೈಮು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. SM ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ನನ್ನ 10 ಸಲ ಕೇಳಿ ಸರ್ ಅವ್ನು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಾನೆ ಸರ್, ಅವ್ನು ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಂಥವ್ನು ನಾವು ರಾಯಚೂರು ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ನಾಯಕರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮುಂದೆ ಆದ್ರೂ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು, ಇಂಥ ನಾಯಕ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮಗೂ ಅವಕಾಶ ಬಂದರೆ ಇಂಥ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ನೂ 1-2 ಮಾಡೋಣ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. ಯಾಸೀನ್ ಸಾಹೇಬರು ಸದಾ ನಮ್ಮ ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಸದಾ ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ, ಅವ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬರಲಿ, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡಲಿ, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬರಲಿ, ಮುನ್ನುಗ್ಗಲಿ. ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿರ್ತೀವಿ. ಯಾವ
ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ मैं उनसे पीछे रहा था। मैं भी NTMS मंगलारपेट में पढ़ा, वो भी NTMS मंगलारपेट में पढ़े। पहले ज़माने में NTMS मंगलारपेट जो शशि महल टाकिस के सामने मदरसा है, वहाँ पर चौथी क्लास तक पढ़ाया जाता था। चौथी क्लास के बाद वहाँ से जाकर मल्टीपर्पज़ हाई स्कूल में पढ़ा करते थे। आला तालीम वहाँ होती थी। उसके बाद SSLC के बाद वो LVD कॉलेज में अपनी तालीम मुकम्मल किए और उसके बाद आखिर में वो हुगली से आगे धारवाड़ में जाकर अपनी स्टडी कंप्लीट की। मोहतरम हज़रात, 1970 के बाद तो वहाँ पर नज़ीर अहमद सिद्दीकी साहब जो उस वक्त के MLA थे, उनके हमरा जाफ़र शरीफ साहब से मुलाकात की और जाफ़र शरीफ साहब से इन्होंने कहा कि वो IAS का इम्तिहान देना चाहते हैं। उस असना में जाफ़र शरीफ साहब की और इनकी मुलाकात के बाद उनकी साहिबजादी के साथ इनका रिश्ता तय हुआ और 1977 ईस्वी में इनकी शादी हुई। 1977 में उनकी शादी हुई और वो 87 तक ऐसे ही रहे, सियासत में दाखिला नहीं लिया। 1987 में उन्होंने सियासत में दाखिला लिया और सबसे पहले वो कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के सदर मुंतखब हुए। KPCC माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के सदर मुंतखब हुए और उसके बाद उनका सिलसिला जारी व सारी रहा। वो रायचूर को भी आते गए, बेंगलुरु को भी जाते गए, पूरे कर्नाटक में वो फिरते रहे, अपने काम का अंजाम देते रहे। ನಮ್ಮ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅವರು ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಾಗ ಒಂದು ಸಲ ಹೋದ್ರೆ 20 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲರನ್ನ ತಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಮನೋಭಾವದೊಂದಿಗೆ ನಾನು 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ಸೈಯದ್ ಯಾಸೀನ್ ಸರ್ ಅವರ 40ನೇ ದಿನದ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ಜೊತೆಗೆ ರಾಣಿ ರೀಶಾಳ್ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಕೂಡ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾವು ನೋಡಿದ ಮಾಜಿ ಸೈಯದ್ ಯಾಸೀನ್ ಸರ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ತುಂಬ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ತುಂಬ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ನಾವು ಅವರೊಂದು ತಂದೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ನಾವು ಬಂದರೆ आओ बेटा आओ, कहाँ है, क्या है, कैसे है, क्या कर रहे हैं, कैसा चल रहा है आपका पॉलिटिक्स, आप एक लीडर बन के बाहर आ जाओ. ನಾವು ಶಕ್ತಿ ಕುಗ್ಗಿ ಅವ್ರು ಸೋತಾಗ ಶಕ್ತಿ ಕುಗ್ಗಿ ಕುಂತಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸ್ತಿದ್ರು. ಆತೆಮ್ಮ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಬರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನಿಂದಿರ್ತೀವಿ, ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀವೇನು ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಬಂದ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಮ್ಮನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅಂಥ ಒಂದು ಶಾಸಕರು ಹಿಂದೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಮುಂದೇನೂ ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದಂಗೆ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಸರ್ ಇವತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಈ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವರು MLA ಇದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವ್ರು MLA ಅಂತ ಇರ್ತಾನೆ MLA ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವೇ MLA ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ಗಾಡ್ತಿದ್ದೆವು. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನಾವೇ MLA ಮಾಡ್ತಿರೋ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸರ್ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಸರ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಸಡನ್ಲಿ ಅವಾಗ फ़ोन तोड़ो, फ़ोन कॉल में नहीं, क्या बात है, हमारे लीडर के बात आप सुनते नहीं क्या, ओ महिला लीडर के बात सुनो. ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಕೆಲಸ ಅವರಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಗಳ ನೌಕರಿ ಸಲುವಾಗಿ ಕೂಡ ಅವರು ತುಂಬಾ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೇ ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಧಾರವಾಡ, ಮೈಸೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು. ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸರ್ ಒಂದು ಶಾಸಕರಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ನಗರಸಭೆ ಕೂಡ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗಳಿಗೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ನೀರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಫಿಲ್ಟರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಾಯಚೂರು ಜನತೆಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಶಾಸಕರಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಸಾಹೇಬ್ ಯಾಸೀನ್ ಸಾಹೇಬ್ ಒಂದು ಈ 45 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ
ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಣ್ಣನ ಮಕ್ಕಳು ನನಗೆ ಇಡೀ ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಾಬ್ ಭಯ್ಯ ಅಂತ ಕರೆದಂಥ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು चाचा तुम आना किधर भी रहते हो तुम आना बोल के मेरे को बोलते ही मेरे आंखी में पानी आया। इसलिए मेरा भाई उतना मेरे प्यार करता था। उसके बाद हमारा यासीन साहब एक एमएलए नेता, एक रायचूर का एक शेर था, रायचूर का शेर। उसके बाद हमारा रायचूर का ये वार्ड नंबर 10, 12 क्या है, 14 ये सब भी क्या है, ये राजा महाराजा का एक पैदा करने का जगह है। एक हिराना भाई को लो प्रेसिडेंट बनाया, यासीन साहब को लो एमएलए साहब बनाया, या उमर साहब को लो एमएलए साहब बनाया, हमारा विनय को लो प्रेसिडेंट बनाया। ऐसे जगह पे हमारा पॉलिटिकल लीडर नहीं, वो संत है। संत सचना सिर्फ साहब कैसा है वैसा हमारा यासीन साहब है। कभी रहेंगे, साथ में भी रहेंगे। उनका आशीर्वाद हमारे पे सब पे रहना है। उनका फैमिली को सब भी उनसे भी उन्नत के क्षेत्र में जाना बोल के मैं अल्लाह से प्रार्थना करता हूँ। 2 बात नमस्कार। रायचूर न्यूज़।
یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ زندگی ہے ان کا صدقہ بندگی ہے ان کا صدقہ روشنی ہے ان کا صدقہ ہر خوشی ہے ان کا صدقہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ میرے آقا کملی والے میرے دل میں رہنے والے میرے دل سے اب نہ جانا میرے دل سے اب نہ جانا اے مدینے رہنے والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ آخری لمحے جب آئے کاش وہ تشریف لائیں اپنے جلووں میں گھمائیں جھوم کر ہم گنگنائیں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ رنج و غم کھائے ہوئے ہیں دور سے آئے ہوئے ہیں تم پہ اقرائے ہوئے ہیں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام یا ایھا الذین صلوا علیہ وسلم تسلیما الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ مولا تعالیٰ رب کریم اپنے فضل و کرم سے، اپنی جود و عطا سے، اپنی نوازش سے، اہل بیت اطہار کے صدقے، میرے مولا ازواج مطہرات کے صدقے، میرے مولا عشرہ مبشرہ کے صدقے، شہداء صالحین کے صدقے، ائمہ اربعہ سلاسل اربعہ کے صدقے، میرے آقا رسول پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے صدقے سے میرے مولا صاحب مزار کی مغفرت فرما، درج و بلندیاں عطا فرما، میرے مولا ان کے حسنات کو قبول فرما، ان کے فرائض کو قبول فرما، ان کی واجبات کو قبول فرما، ان کی سنتوں کو قبول فرما، ان کے خیر و خیرات کو قبول فرما، ان کے اعمال صالحہ کو قبول فرما، میرے مولا رب کریم ان کی قبر مبارک میں جنت کی ہواؤں کا گزر فرما دے، میرے مولا قبر میں سکینہ نازل فرما، میرے مولا رب کریم جتنے لوگ یہاں دور دور سے سفر کر کے
साहिब मज़ार की मोहब्बत में, साहिब की मोहब्बत में आए हुए हैं। मेरे मौला हम सब की दुआओं का सदक़ा मग़फ़िरत फरमा। मेरे मौला जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता फरमा। मेरे मौला रब्ब करीम मैदान हश्र में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लहू वरहमहू वाफ़ु अन्हु वअदख़िलहू वअस्किनहू फ़िल जन्ना। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लहू वरहमहू वाफ़ु अन्हु वअदख़िलहू वअस्किनहू फ़िल जन्ना। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लहू वरहमहू वाफ़ु अन्हु वअदख़िलहू वअस्किनहू फ़िल जन्ना। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. مولا تعالی رب کریم صاحب MLA صاحب کے اہل خاندان آپ کے صاحبزادوں کی عمر کو دراز فرما. میرے مولا ان کے معاملات کو آسانیاں عطا فرما. MLA صاحب کے خاندان کو صبح قیامت تک ان کا سلسلہ جاری و ساری رہے. میرے مولا رب کریم ان کی آل اولاد میں برکت نازل فرما، درازی عمر عطا فرما، کشادگی رزق عطا فرما. آفات و بلیات، حادثات، بیماریوں، امراض، سڑکی حادثات، موذی امراض سے ان کے خاندان کی حفاظت فرما. آمین آمین بجاہ سید الانبیاء والمرسلین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما
ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد وبارك زاهد